وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترسالہ۔ آج کے سبق حلقہ کشف المحجوب میں شیخ ذکی الدین بن اعلیٰ وقت کے بہت بڑے بزرگ سردار تھے۔ آپ کو آتش محبت کے شعلوں میں سے ایک شعلے کی طرح پایا ہے۔ آپ کی کرامتیں بہت زیادہ اور دلیلیں بہت ظاہر ہوتی تھیں۔ ابو جعفر محمد بن المصباح آپ اہل تصوف کے رئیسوں میں تحقیق معارف میں کبھی دسترست، زبان بہت اچھی، حسین بن منصور حلاج سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور آپ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں۔ اور ابو القاسم سدیسی با مجاہدہ پیر، نیک حال بزرگ، درویشوں کے محافظ اور آپ کے حق میں بہت اچھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ آل کے چند علماء، چند اہل اللہ، چند بزرگوں، چند درویشوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے کہ آتش محبت کے شعلوں میں سے ایک شعلے کی طرح انہوں نے پایا۔ آتش محبت، اللہ کی اور اس کے حبیب کی محبت کی آگ لگتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیفیت وہ ہوتی ہے جو انسان کے گمان اور خیال سے بالاتر ہے۔ یہ کیفیت وہ ہوتی ہے، اور پھر انسان اللہ کے تعلق اور اللہ کی محبت میں ایسا مغلوب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں رہتا، اسے کوئی خبر نہیں رہتی، اور پھر آتش ظاہری آگ اس پہ اثر نہیں کرتی۔ ایک مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بصارت سے پہچانا تو وہی ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا، کہ آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، دیکھو لوگو، یہ وہ شخص ہے جس نے سنت ابراہیمی کو میرے زندہ کیا ہے، اور میرے حبیب کملی والے کی امت میں ایسے شخص موجود ہیں، ایسے شخص موجود۔ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، ان کے اندر اللہ کی محبت اور عشق کی آگ اتنی زیادہ تھی، اور وہ ہوتی ہے مجاہدوں سے پیدا، قربانیوں سے پیدا۔ جی چاہتا ہے گھر جا، جی چاہتا ہے سو جا، جی چاہتا ہے اب ٹیک لگا، جی چاہتا ہے باتیں کر، جی چاہتا ہے طبیعت کو بہلا۔ اب دل کی توڑی، طبیعت کو توڑا، جذبوں کو توڑا، روحانیت کی راہوں کو نہیں توڑا۔ یہیں سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اس کے عشق کی، اس کی محبت کی، اس کے کمال کی۔ ایک درویش زندگی کا سفر کر رہے تھے روحانیت کا، کچھ فقراء بھی ساتھ تھے۔ سخت سردی تھی اور برف تھی۔ پانی کہاں سے حاصل کرے؟ پانی حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہے۔ آخر کار ایک فقیر نے اپنی پرانی گدڑی نکالی، اس کو رکھ کے آگ دی، اس آگ سے برتن میں برف ڈالی، اور اس آگ سے وہ پانی بن گیا۔ سب نے اس سے وضو کیا۔ اس کے پاس ایک گدڑی پہننے کی تھی، ایک گدڑی رکھنے کی تھی، کہ اگر وہ میلی ہو جائے تو میں اس کو پھر پہنوں گا۔ تو آپ نے پوچھا، اب اگلی گدڑی کا کیا بنے گا؟ تو اس نے جواب دیا، جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا، جس کی خاطر اس کو فنا کیا ہے وہی عطا کرے گا۔
سفر میں چل پڑے. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے. ایک گاؤں بستی تھی. تو وہاں ایک صاحب ملے. کہا آپ کے اندر کوئی عثمان نام کا شخص ہے جو والد کی طرف سے حسنی اور حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا میں ہوں. کہا آپ نے وضو کیا تھا اور آپ کے قافلے نے اور گدڑی جلی تھی؟ کہا ہاں. کہا وہ بندہ کہاں ہے؟ کہا یہ ہے. تو کہا اس کے لیے گدڑی ہے. تو آپ کو کہا کس نے کہا؟ کہا کہ مجھے حضرت حسین بن علی نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں آئے. انہوں نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس گدڑی نہیں ہے اور وہ اس کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، جو عشق رسول میں فنا ہو گیا ہے. وہ ایک قدم بھی اللہ کی محبت کے بغیر نہیں اٹھاتا اور اس کے اندر آتش عشق بہت بڑھ گئی ہے. اس کے دوست کی گدڑی جل جائے، جاؤ اس کو یہ گدڑی دے آؤ. اور جب انہوں نے کھولی تو وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت عالیشان بنی ہوئی تھی. تو اس فقیر نے اپنے مرشد شیخ عثمان کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا اللہ کی عطا ہے، بن مانگے میں ہے لے لے. اللہ کی عطا ہے، بن مانگے میں ہے لے لے. اور پھر فرمایا جو اللہ کی محبت میں اور آقا کی ایک ایک سنت میں فنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسی ہی مدد ہوتی ہے. پھر اپنے ساتھ اللہ کی مدد کے واقعات سنانے شروع کیے. وہ درویش جن کو لوگ لال شہباز قلندر کہتے ہیں، اصل نام عثمان ہے. والدہ کی طرف سے صدیق اکبر کی اولاد، والد کی طرف سے حسنی حسینی ہیں. وہ ہر وقت سنت میں فنا ہوتے تھے اور اللہ کی محبت میں عشق مصطفیٰ میں اور آپ کی زندگی کے ایک ایک حصے کو چنتے تھے کہ میرا کوئی قدم کملی والے کی سنت اور اتباع کے بغیر نہ اٹھے. اتنا ہو گئے کہ وہ لال بن گئے. لال کہتے ہیں، لال کے دو ہیں کہ ایک تو لال قیمتی ہے، لال بدخشاں، اتنے قیمتی بن گئے اللہ کی نظر میں. اور دوسرا لال یہ ہے جیسے لوہا جل جل کے لال ہوتا ہے اور جب کوئی چیز آگ میں تپ کے لال ہوتی ہے پھر اس کو اس کے مطابق ڈھالا جاتا ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے. جب تک لال نہیں ہوتی وہ ڈھلتی نہیں. اسی طرح بندہ عشق مصطفیٰ میں جب لال ہوتا ہے، اور ڈال کب ہوتا ہے؟ جب ٹھوکریں لگتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں سچی راہوں پہ. ہمیں تو کوئی ٹھوکریں نہیں لگی، ہمیں تو کوئی ناگواریاں نہیں آئیں. ہم تو بہترین بستروں پہ اور لاجواب کھانوں میں اور بہترین نعمتوں میں تسبیح خانے میں ہیں. لیکن یہاں بھی رہ کے اندر کہے گا نکل جا یہاں سے. میں کہ جب وہ لال بنتا ہے پھر اللہ پاک اس کو ایک پرواز عطا فرماتے ہیں جو لاہوتی پرواز ہے، جس کو شہبازی پرواز کہتے ہیں. لال شہباز پرواز عطا کرتے ہیں اور اللہ اپنے ولی کو وہ قدم دیتے ہیں کہ پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، طی الارض ہوتا ہے. پھر اس کے کیفیات میں ایک پل میں اللہ کی محبت اور عرش پہ پہنچتا ہے. اس کی پرواز ہوتی ہے. پھر اس کی توجہات کی پرواز یہ ہوتی ہے، توجہات کی پرواز کہ میلوں دور حضرت فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہیں اور حضرت ساریہ کو فرما رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے. پھر لاہوت لا مکان ہوتا ہے، پھر لاہو کے لا مکان ہوتا ہے. ہاں یہ جو لفظ ملنگ ہے یہ بڑا طاقتور لفظ ہے. مل کہتے ہیں پہلوان کو، جو پہلوان انگ انگ پہ کملی والے کی اداؤں کو قابو میں لے آئے اس کا نام ملنگ ہے. مل کہتے ہیں پہتان کو. کھٹ مل، کھاٹ کا پہلوان جو بڑے بڑے پہلوانوں کو ہلا کے رکھ دے.
ये मल कहते हैं पहलवान को, अंग कहते हैं एक एक जोड़ को। आका का फरमान मफहूम है 360 जोड़ हैं जिसमें, जो 360 जोड़ों का पहलवान हो कि एक एक जोड़ को मेरे कमली वाले की अदा में, मेरे कमली वाले की इत्तिबा में एक एक जोड़ को लगा दे, गुलामी में लगा दे। शादी है, गमी है, जिंदगी का कोई रुख है, आका की गुलामी पे लगाए और पहलवान बन के, जैसे पहलवान हिलने नहीं देता, फिर जब किसी को पिछाड़ता है हिलने नहीं देता, जो नफ्स और शैतान को, रिवाजों को पिछाड़ दे उसको कहते हैं मलंग। ये दो लफ्जों से मिला है। जो कमली वाले की गुलामी में जिंदगी गुजार दे, उसकी तबीयत चाहे, उसका मन चाहे, उसके जज्बे चाहे, पर वो तबीयत और जज्बे और मन अगर वो ज्यादा ताकत भी पकड़े तो मलंग की तरह गर्दन से पकड़ के उनको कह दे, नहीं अब मैं कमली वाले का गुलाम हूं, तेरा गुलाम नहीं हूं, आदत का गुलाम नहीं, तबीयत का गुलाम नहीं, रिवाज का गुलाम नहीं, सोचों का गुलाम नहीं, अब मैं आका का गुलाम हूं। और इस गुलामी में मैं अब इतना ताकतवर हूं कि मेरे साथ अल्लाह की मदद है। अब तू सर नहीं उठा सकेगा, नफ्स है, शैतान है, आदत है या तबीयत है। जो इस पे गालिब आ जाए वो है मलंग, जो इस पे गालिब आ जाए। अल्लाह वाले ऐसे बिठा बिठा के मश्क करवाते थे, जैसे आप माशाल्लाह जज्बों से बैठे हैं, कदम कदम पे मश्क होती थी तबीयत में। फिर एक चीज आहिस्ता आहिस्ता फिर तबीयत का हिस्सा बनती है। पहले कहा आदत बनती है, फिर इबादत बनती है। पहले आदत बनती है। हमारे यहां स्कूल में पढ़ते थे तो पीटी करवाते थे, कहते थे एक कदम यूं रखो, एक कदम यूं रखो। उसमें जो फेल हो जाता था वो होता था जो मान के नहीं चलता था। हमारे यहां एक रिटायर्ड फौजी होते थे, अकबर साहब, नेक आदमी थे, और उनकी भी एक बात सुना दो। रिटायर हो गए तो मैं गली से गुजरता था, तो वो गली में एक दुकान होती थी छोटी सी, वहां बैठे होते थे। तो मैंने उन्हें सलाम करता था और कहता था, सर कोई तस्बीह, कोई वजीफा, कोई अल्लाह को थोड़ा सा वक्त दे दे। बड़ी मोहब्बत से। अपने दौर में बहुत दबंग आदमी थे, गालियां देते थे, यहां से सिगरेट पकड़ते थे, इस उंगली से मुट्ठी से पीते थे, पता नहीं कैसे पीते थे। कहते थे हाँ बेटा करूंगा। एक दफा का वाकया हुआ, मैंने उन्हें देखा कि वो गाड़ी की, आज भी मंजर मेरे सामने, अगली सीट बिल्कुल सीधी है और वो सीधे। मैंने कहा कोई हादसा हुआ है। कई माह के बाद देखा तो वहां वॉकर में बैठे हुए हैं दुकान पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको, कहा मेरा हादसा हो गया, मेरी टांगें टूट गई और बड़ी मुश्किल से आप जाके लगी हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आके बैठता हूं। तो फिर मैंने वही बात कह दी, क्योंकि फकीर की सदा तो वही है, एक आने का सवाल है, कोई जे न दे। फकीर तो एक आने का, एक पाई का, 1 रुपए का सवाल करेगा। मैंने फिर वही सवाल किया तो उनके अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, गौर से सुनिएगा। कहा बेटा तुम कहते थे, तुम्हारी बात बहुत अच्छी थी, पहले जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता था, अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। तस्बीह खाने में बैठने वालों, आज दिल भी साथ दे रहा है, जिस्म भी साथ दे रहा है। अगर ये दिल कभी कहे ना यहां से जा और निकल, इस दिल को मनाने ला, आज जिस्म साथ दे रहा है। बेटा पहले दिल साथ नहीं देता था, जिस्म साथ देता था, अब दिल साथ देता है। खड़ा हो, अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठा, चल। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। ये जो जितना अरसा जिस्म साथ दे रहा है, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी अता है। इस जिस्म को अपने साथ ले लें, इस जिस्म को अपने साथ ले लें, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। फिर
क्या होगा? जिस जिस्म साथ होगा तो अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आतिश, आग पैदा होगी और इश्क पैदा होगा। और इश्क ऐसे पैदा होगा कि उनके देखने से ही जिंदगी के तर्ज और अंदाज बदल जाएंगे। देखने से जिंदगी के अंदाज। फरमाया जो हजरत अली करमल्लाहु वजह का चेहरा मुबारक देख लेता था उसका ईमान ताजा हो जाता था। जो उनका चेहरा देख लेता था उसके चेहरे पे नूर आता था। जो उनका चेहरा देख लेता था कई कई दिन उसको नमाज का खुशू और ध्यान मिलता था उनके चेहरे को देखने से। क्यों? सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, उनके अंदर वो दिल से चीजें निकल के चेहरों में आती हैं। क्यों कहा? कुछ हस्ती ऐसी हैं जिनको देखने से भी सवाब मिलता है। मां बाप के बारे में क्यों कहा? मकबूल हज का सवाब मिलता है उनको अदब से देखने से। फरमाया जिसके वालिद फौत हो जाएं, बेवा वालदा हो और वो सिर्फ उनकी कड़वी कसैली बर्दाश्त करे, बुढ़ापे में कमजोरी हो जाती है और उनकी से मोहब्बत करे और एहसान करता रहे, एहसान करता रहे, एहसान करता रहे। फरमाया कभी ना रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला होगा, ना सेहत की तंगी में, ना जमाने की तंगी में, परेशानी में नहीं होगा। अगर नहीं करेगा इन तीन चीजों में मुब्तला अगर देखो तो समझ लो कि वालदा के साथ इसका मामला नामुनासिब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखने से मिलता है। काबा को देखने से, आका के रोजे को देखने से, कुरान को देखने से भी मिलता है, जमजम पीने और देखने से भी मिलता है, किसी अल्लाह के दोस्त को देखने से भी मिलता है। फिर ये अंदर जब आतिश आती है और आती कुर्बानियों से है, जिस तरह आप कुर्बानियों से चल रहे, जज्बा है सोने का, जज्बा है लेटने का, जज्बा है बाहर निकल जाने का, इन जज्बों को दबाया, कुर्बानी से बैठे और एक एक चीज को अपने दिल में समाया और दिल में यह ख्याल किया ये सारी बातें मेरे लिए हैं, ये सारी बातें मेरे लिए हैं, ये सारी बातें मेरे लिए हैं। जितना मजमा बैठा है सबसे ज्यादा कमजोर मैं हूं, सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, बाकी सब सीखे हुए हैं, सब पढ़े हुए हैं, सब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। जब ये जज्बा आता है फिर अल्लाह की मदद और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। जब ये जज्बा आता है और अल्लाह का तारुफ नसीब होता है, जब ये जज्बा आता है और अल्लाह की जात आली की निस्बत नसीब होती है, जब ये जज्बा आता है, जब ये जज्बा आता है, अल्लाहु अकबर। ये औलिया इस तरह बैठते थे, अल्लाह वाले जमा होते थे और रमजान में तो अल्लाह वालों के आस्थानों और खानकाहों में सीजन होता था नेकियां लूटने का। जैसे तस्बीह खाने में एक छोटी सी मिसाल है, नेकियां लूटने का। दूर परे से लोग आते थे, दुर्वेश इकट्ठे होते थे, फिर इकट्ठा होने से एक चीज मिलती है, एक दूसरों की खूबियों से इंसान सीखता है। उसकी तस्बीह ऐसी है, उसकी नमाज ऐसी है, उसका मिजाज माशाअल्लाह कैसा अच्छा है, एक दूसरे से इंसान फिर सीखता है। अहनब बिन कैस एक बहुत बड़ी हस्ती है, फरमाया मैं गलती इसलिए नहीं करता, मैं लोगों की गलतियों से पहले ही सीख लेता हूं। तो मिल बैठने से बहुत कुछ इंसान सीखता है। फिर एक और चीज मिल बैठने से होती है, इसमें कोई अल्लाह के दोस्त होते हैं जिनका अल्लाह के साथ खास ताल्लुक होता है। उन अल्लाह के दोस्तों और ताल्लुक की वजह से इसको भी कुछ हासिल हो जाता है। हत्ता के यहां तक फरमाया कि एक बंदा सोया है, रात को सोया है और उसके साथ भी एक सोने वाला है। उसका सोना अल्लाह को महबूब है और उसके सोने पे रहमतें बरस रही हैं, हिस्सा इसको भी मिल गया। एक अजीब बात सुनाऊं आपको, खौफनाक बात भी है, उसमें खुशखबरी भी है, गौर से सुनिएगा। और मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू बाज़ औक़ात रात के आखिरी पहर, जिसको तहज्जुद कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों इस बंदे को पर मारो, इसको उठाओ, मुझसे राजो नियाज का वक्त है, मुझसे राजो नियाज कर ले, मुझसे मोहब्बत कर ले, इसको उठाओ। फरिश्ते पर मारते हैं, उसको उठाते हैं, गौर से सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा, उसको उठाते हैं और वो अल्लाह की मोहब्बत और राजो नियाज में लग जाता है। एक और शख्स होता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों
इसको थपथपाओ, ये सोया रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे सामने आए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा खासा बाप कहते हैं, बाज़ औक़ात उस्ताद कहते हैं मेरे सामने ना आना। एक दरवेश थे, मुर्शिद नाराज हो गए, मैं मेरे सामने ना आना। मेरे हुजूर ने फरमाया वाहशी बिन हर्ब को, वाहशी तो मुसलमान तो हो गया पर सामने ना आना। हमजा मुझे याद आ जाते हैं, हजरत हमजा मेरे चचा मुझे याद आ जाते हैं। और मैं कि इसको थपथपाओ। जब मैं बंदों को खैर की महफिल में सोता हुआ देखता हूं तो मुझे डर लगता है और ये हदीस याद आती है। मैं बयान नहीं करता, मैं अक्सर खुशखबरियां सुनाता हूं, वईदे नहीं सुनाता, अजाब नहीं सुनाता, कोशिश करता हूं। जब मैं देखता हूं ना कि खैर में बंदा सो रहा, महफिल में भी सो रहा, दिन भी सो रहा, दोपहर भी सो रहा, शाम भी सो रहा, तो मालूम है कि यह होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता आप वैसे नहीं हैं, अल्लाह करे सारे नहीं हैं, मुझे अपना पता नहीं लेकिन सारे नहीं हैं। लेकिन मुझे फिर ये एक हदीस याद आती है कि फरिश्तों इसको पर मारो, उठाओ, और फरिश्तों इसको थपथपा दो, ये मुझे अपने सामने नजर आए। मुझे बस इसने मुझे इतना नाराज किया है, इतना नाराज किया है कि ये मेरे सामने आए, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको लिटा दो, सुला दो। ये बड़ी खौफनाक खतरनाक बात है, बहुत बहुत ज्यादा बात है। तो जब इंसान कुर्बानी करता है, मुजाहिदा करता है, फिर उसके अंदर अल्लाह पाक की रहमतें और मुतवज्जे होती हैं और एक आतिश इश्क पैदा होती है जो उसे मकाम और मनाजिल में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसलिए कहा अमल वो है जो मुजाहिदे से हो। मुजाहिदे से, मीम से माल, जीम से जान, अलिफ से औकात, हे से हिजरत, दाल से दावत यह हो रही, और हे से हिदायत, यह है मुजाहिदा। फिर सुनो गौर से, मीम से माल, अपना किराया माल, जीम से जान, अलिफ से औकात, आप वक्त लेके आए हैं, फिर माल, जान, औकात, फिर की हिजरत, घर छोड़ा, हिजरत। और हम आए हैं एक दूसरे से सीखना सिखाना, रूहानियत के परदेसी और मुसाफिर हैं, इसको कहते हैं दावत। और फरमाया आखिर में है उससे मिलेगी हिदायत। अल्लाह सच्ची राहें खोल देगा, अल्लाह रिस्क की राहें, बरकत की राहें, दौलत की राहें, सेहत की राहें, उरूज की राहें, कमाल की राहें, अता की राहें, अल्लाह ये खोल देता है, अल्लाह ये खोल देता है। जब बंदा माल, जान, औकात, इन तीनों का मुजाहिदा करता है और फिर हिजरत करता है, वो चाहे जहां से आए तस्बीह खाना या तस्बीह खाने की निस्बत के साथ बैठा मुतवज्जे है, जहां अपने कहीं सुबह, दोपहर, शाम, कहीं रात, ये उस हिजरत में शामिल है। फिर अल्लाह पाक इसके बदले में उसके लिए राहें खोलता है। वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, आओ मेरी राहों में मुजाहिदे करो, अपने आप के मिजाज तबीयतों को तोड़ो, मैं तुम्हारे लिए सच्ची राहें और सच्चे रास्ते खोल के तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने अपनी मदद दिखाऊंगा कि मेरी मदद इसे कहते हैं, रिस्क में, दौलत में, इज्जत में, सेहत में, जिंदगी में, चैन में, सुकून में, आफियत में, मैं ये आंखों से दिखाऊंगा। लेकिन माल भी लगाओ, जान भी लगाओ, औकात भी ले आओ और हिजरत भी करो। अल्लाह की तरफ उठने वाले कदम अल्लाह को बड़े महबूब हैं। हमारे एक हाफिज साहब हैं, वो गए मैनीला, फिलिपाइन, मैनीला, तो कहा एक साहब जुराबों के साथ चले आ रहे, तो कहा हमने उनसे पूछा, बंदे से पूछा, वो फिलिपाइनी जबान जाता था, हम तो नहीं जानते थे, इस बंदे से जाके पूछो जुराबों के साथ क्यों आ रहा है। तो कहा उससे पूछा तो आके उसने बताया कि मैंने आपसे सुना जिसके कदम अल्लाह की मोहब्बत में उठते हैं, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे हया आई, फरिश्ते पर बिछाएंगे, मेरा जूते के साथ होगा।
اتنا یقین، اتنا یقین. کتنے لوگ ہیں صبح آتے ہیں شام آتے ہیں لاہور سے، آپ کے قدم اٹھے اٹھے کتنے دور سے آپ آئے، فرشتوں نے 100% آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے ہیں. کہا کہ میں جرابیں پہنے، مجھے حیا آتی ہے کہ فرشتے پر بچھائیں، اور میرے جوتے ہوں تو میں نے جوتے اتار کے چل رہا ہوں. کیوں؟ اس وقت میرے قدم اللہ اس کے حبیب کی محبت روحانیت میں اٹھ رہے ہیں، اور وہ قدم جو اٹھے ان قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. بڑے عجیب سفر ہے یہ، بہت مبارک سفر ہے، بہت سعادت مند سفر ہے. اللہ پاک ہمیں اس سفر کی قدردانی عطا فرمائے. اللہ میرے بھی جذبے آپ کے جذبے سچے کر دے. اللہ جیسے باہر ہے ایسے اندر کر دے، اور اندر کو ایسا صاف کرے کہ جب جا رہے ہوں سارا جہان رو رہا ہو اور ہم ہنس رہے ہوں، اور قبر استقبال کر رہی ہو اور فرشتے جنازے میں موجود ہوں، سارا جہان کہے جدائی ہو گئی اور یہ کہے اچھا ہوا دنیا سے نکلا ہوں، اللہ ہوگا میں ہوں گا، فرشتے ہوں گے، آقا کملی والے آل رسول کی محفلیں ہوں گی، اصحاب رسول کی محفلیں ہوں گی. یہ پھر یہ جانے والا خوش ہوگا اور اس جانے والے کا استقبال ہوگا جو ان راہوں کے ساتھ چلے گا. آج کے سبق میں مجاہدے کا پتہ چلا. آج کے سبق میں ملنگ کسے کہتے ہیں پتہ چلا. ملنگ کسے کہتے ہیں؟ بہت اونچا لفظ ہے، بہت اونچا، کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جس کے انگ انگ میں کملی والی کی سنت بھری ہوئی ہوتی ہے وہ ملنگ ہوتا ہے. آج کے سبق میں لال شہباز کا پتہ چلا، اور آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا. آخری بات کون سے کہی ابھی میں نے؟ ابھی آخری بات کہی ہے، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور یہ سچ ہے، جو قدم اللہ کی راہوں میں، اس کے حبیب کی راہوں میں اور روحانیت کی راہوں میں اٹھتے ہیں، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. اور آپ وہ ہیں خوش قسمت. الحمدللہ کہیں، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے قدموں کو یہاں اٹھوا دیا، پھر اٹھا کے یہاں جما دیا. میں نے رات ایک بات کہی ہے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی، فرمایا 15 رمضان کے بعد قدم پیچھے ہٹوانے کی کوشش کرے گا، وہ نفس پیچھے ہٹوانے کی کوشش کرے گا کہ 15 رمضان میں اس نے بہت کچھ پا لیا، اب کہا جا، یا عبادات میں غفلت، توجہ، غیر ذمہ داری 15، اور فرمایا جو جم گیا پھر 15 شعبان اور 17 رمضان، چونکہ یوم بدر ہے، 17 رمضان سے تاج پوشیاں شروع ہوں گی. اللہ پاک ان کے سروں پہ نور کے تاج آخر رمضان، عید کی رات تک، آخر رمضان تک تاج پوشیاں ہوں گی، اور فرشتے گٹھڑیاں تیار رکھیں گے. ان کے سروں پہ گٹھڑیاں رکھو، یہ وہ قربانی کرنے والے ہیں جنہوں نے پورا رمضان قید میں گزارا، تسبیح خانے کی قید، روزے کی قید، اعمال کی قید میں گزارا. جب ان کی گھر جائیں سروں پہ گٹھڑیاں ہوں نور کی، اور جب نور کی گٹھڑیاں ہوں گی گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، ناکامیاں، مشکلات، مسائل، پریشانیاں سب ختم. اور رات ہی میں نے ایک مثال دی تھی، اندھیرے کا علاج لاٹھی سے نہیں ہوتا کہ لاٹھیاں مارنے سے اندھیرا جائے گا، بس تھوڑی سی روشنی لے آؤ اندھیرا ختم. جب آپ کے گھروں میں نور کی یہ گٹھڑیاں جائیں گی اور سروں پہ رکھے تاج جن کے اندر لال و جواہر کی چمک اور روشنی ہوگی، آپ کے گھر، آپ کے مقامات پہ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، پریشانیاں، قرضے، یہ سب ایسے چلی جائیں گی، کیونکہ یہ اندھیرا ہے. کیا ہے؟ اور اندھیرا لاٹھیوں سے، گالیوں سے نہیں جاتا. اندھیرے کے لیے تو تھوڑی سی روشنی لیا، اندھیرا چلا جاتا ہے. جال حق و زحق الباطل، اندھیرا چلا جاتا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں. اب اپنی ہمت بڑھائیں، اپنے حوصلے بڑھائیں، اپنے جذبے بڑھائیں. 15 رمضان اور 17 رمضان کے بعد اپنی ہمت، حوصلے بڑھائیں، کیونکہ اب تاج ملنے کا وقت ہے. تاج پوشیاں اب شروع ہو جائیں گی. تاج پوشیاں اس لیے فرمایا قبر کے عذاب کو جنات اور انسانوں کے علاوہ سب مخلوق دیکھتی ہے، اور آپ کے تاجوں کو بھی پھر ساری مخلوق دیکھے گی.
और आपके सर पे गठड़ियां, दुनिया को पता नहीं कहां से आ रहा, कोई ताने देगा कि यहां रोजे नहीं रख सकते थे, यहां नमाज नहीं हो सकती थी, दुनिया बातें करेगी, लेकिन आपके सरों पे ताज और गठड़ियां, फरिश्ते रश करेंगे, मखलूक रश करेगी। आप काबिल रश्क हैं। आप अपनी हिम्मत, अपनी तवज्जो, अपना जिक्र, अपने अमाल और इज्तिमाई अमाल में मिल के पहले से बैठना मुजाहिदे से बढ़ा दें। 17 रमजान के बाद गठड़ियां और ताजपोशियां। सुभान अल्लाह, क्या आपके मुबारक सर ताज धरे हुए, और इन्हीं ताजों के साथ अल्लाह के हुजूर हाजरियां हैं। और ताज हट जाओ, कौन आ रहा जिसने मुजाहिदे के साथ रमजान गुजारा, कुर्बानियों के साथ रमजान गुजारा, मन की चाहतों को तोड़ा, रमजान गुजारा। हाँ, आप मुबारक मजमा है, और पूरी दुनिया में जहां अल्लाह की बंदियां बंदे बैठे हैं, आप मुबारक लोग हैं। अल्लाह पाक हमें और कबूल करते हैं, और अल्लाह ये जज्बे और अता करते हैं। अल्लाह के यहाँ इन जज्बों की बड़ी कीमत है। जो जज्बे आप लेके चल रहे हैं, अल्लाह के यहाँ इन जज्बों की बड़ी कीमत है, बहुत कीमत है। तो मुबारक हो, गठड़ियां मिले और ताजपोशियों पे मुबारक हो। हिम्मत, हौसला, तवज्जो बढ़ाएं और अपने आप को और मुस्तैद कर दें कि मंधानी चलती रही, बस अब मक्खन मिलेगा। और मक्खन कैसे मिलेगा? झोलियां भर के देगा इंशाअल्लाह, झोलियां भर के देगा। हाँ, अब अपने जज्बे बढ़ाएं। सुबह का जिक्र जज्बों के साथ हो, सुबह की तस्बीह जज्बों के साथ हो। सोच नहीं सकते कि हरूफ मुकत्तात जिसकी जुबान पे आ जाए, ये काफ, हा, या आइन, स्वाद, हामीम, ये हरूफ मुकत्तात हैं, और मैं ये किसकी जुबान पे आ जाए, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान। कोई गुमान नहीं कर सकता कि हरूफ मुकत्तात की क्या कीमत है, हरूफ मुकत्तात का क्या कमाल है। तो अब आज के बाद सुबह के जिक्र में और सुबह की हाजिरी में मुस्तैद, जैसे माशाल्लाह अभी बैठे हैं, इस तरह जिक्र में मुस्तैद डूब के, कैसे हो के, टूट के, वज्द और विजदान के साथ, और पूरा अल्लाह का तसव्वुर, और रो के, गिड़गिड़ा के, पूरी तवज्जो के साथ, इसी तरह के इस तसव्वुर के साथ मेरा अल्लाह अपनी कुदरत की कुर्सी पे सामने बैठे हैं, और मेरे हबीब बैठे हैं, और मेरे हबीब हमें देख के मुस्करा रहे हैं, और हम विजदानी कैफियतों के साथ काफा या आइन साद ये पढ़ रहे हैं, और उसकी रहमत मिल रही है, और मेरी झोली भर गई है। अब बताओ और क्या भरूं? इतना मिला, इतना मिला। ठीक, जज्बों से, तवज्जो से, ध्यान से, और पूरे यकीन के साथ, पूरी उम्मत का तसव्वुर करके, सारे आलम का तसव्वुर करके, अपना तस्बीखाना उसके दाएं बाएं का और कितमीर के जाल को तोड़ने का सख्त तसव्वुर हो, सख्त तसव्वुर हो, सख्त तसव्वुर हो। तवज्जो करेंगे ना? आए फिर बैठते हैं, इन लम्हों को कीमती बनाते हैं, इन लम्हों की कीमत को वसूल करते हैं, और इंशाअल्लाह तवज्जो कर लें, सारी उम्र नस्लें भी आइश करेंगे। अल्लाहुम्मा काफा या आइन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन स्वाद। अल्लाहुम्मा काफा या आइन स्वाद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ।
اللہ اللهم كافها يا عين صاد اللهم هذه مع عين سين قاف
آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. قبول فرما لے، رحم کر دے، عطا دے دے، کرم کر دے، جھولیاں بھر دے، تاج رکھ دے، نور کی گٹھڑیاں دے دے، برکتیں دے دے، سب کو دے دے، پورے عالم کو دے دے اور انسانیت کو دے دے. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.